Namaskar, good morning. It's me, Kamlesh Kumar Sahani. Today I am going to teach you bond valuation and analysis chapter of BVS third year and fourth year of finance group. Let's see subject finance level BVS and chapter bond valuation and analysis. And it's me, Kamlesh Kumar Sahani from Lord Buddha College. Okay, so whatever topic discussed today that will be concentrated only on bond valuation and bond analysis. So let me introduce first of all about bond and bond valuation, how the bond is traded in the market and how the price of bond is determined in the market. Remember one thing, here value and price are two different terms. Value means we will calculate using formula based on the interest or future cash flows. That is only a theoretical concept, but when we talk about price, that is determined by the interaction between demander and supplier in stock exchange. So basically here we can study only about value, not price. But sometimes when question says value or price, calculate the price or value, in that sense we believe value and price both are the same thing. So you don't get confused, value can be price but price cannot be value. Okay, for example, this is a marker, it costs rupees 50 at the time of producing, so the value of this marker is rupees 50. When I want to buy this market from the market, the price may be rupees 50 or may not be 50. It depends upon the situation of market, demand and supplier. As you know, from the economics point of view, price is determined by the interaction between demand and supply. Okay, so let me start first of all the meaning and concept of bond. So our topic bond valuation, and I am going to start. Here I will try my best to give you live classroom experience. So don't forward your video, just go on watching, you will learn many more things beyond your expectation. Okay, this is our topic bond valuation and analysis. And first of all we have to understand meaning and concept. So actually what is bond? First of all, let me speak clearly. Bond is just a part of debt capital. Okay, debt instrument, try to remember, debt instrument. इन्भेस्टर्सहरूले जब पैसा लगानी गर्छ तिनीहरूसँग दुईटा स्रोत हुन्छ लगानी गर्ने, दुईटा सोर्सेस, दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट जहाँ पैसा लगानी गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये पहिलो सोर्सेसमा आउँछ इक्विटी, भनेको कुनै कम्पनीमा हामीले पैसा सेयर होल्डर भएर लगानी गर्नु। जस्तै हामीले सोर्सेस अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्यो, लगानी गर्दाखेरि हामीसँग टु सोर्सेस, अर यसलाई बेसिकली हामी इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको भाषामा इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ। We have two instruments. First of all, equity. Equity. Next one, debt. The equity means share, and the person who purchases share is called shareholder. And debt means debenture or bond. And as you know, the person who purchases bond is called bondholder. Okay, this is the clear definition about the sources of fund and investment. When company needs fund, they can issue equity or debt capital in the market. When company wants to raise capital fund through equity sources, it has to issue shares, and the person who purchases share is called shareholder. Is that clear? कम्पनीलाई जब पैसा चाहिन्छ
त्यो पैसा बजारबाट कलेक्सन गर्नको लागि कम्पनीले दुईटा सोर्सेसबाट पैसा कलेक्सन गर्न सक्छ। सोर्सेस नम्बर 1, तरिका नम्बर 1, फर्स्ट अफ अल उसले के गर्न सक्छ भने सेयर बेच्न सक्छ। त सेयर बेचेर कसैबाट पैसा ल्यायो भने त्यो सेयर होल्डर हुन्छ। त सेयर होल्डर भयो भने त्यो व्यक्तिले रिस्क बियर गर्नुपर्छ र त्यसमा जुन रिटर्नको कुरो हुन्छ त्यो भोलि रिटर्न कति हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, अनलिमिटेड हुन्छ, जति पनि हुन सक्छ, हामीले कुनै थाहा छैन। एक त रिस्क भयो। त्यसपछि आउँछ बोन्ड। बोन्ड किन्ने व्यक्तिलाई बोन्ड होल्डर भन्छौँ। एक्चुअली हामी यहाँ खालि बोन्ड होल्डर पढ्ने भएको हुनाले बोन्डको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दैछौँ, डिभेन्चरलाई छोडिदियो। बट रिमेम्बर बोन्ड एन्ड डिभेन्चर बोथ आर द सेम थिङ्स। बोन्ड होल्डरले के हुन्छ भने बोन्ड होल्डरलाई कुनै रिस्क हुँदैन, यो ऋणदाता हो। जस्तै कम्पनीलाई पैसा चाहियो भने ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ नि, त्यो लोन लिए जस्तै यहाँनिर बोन्ड होल्डरले कम्पनीलाई लोनमा पैसा दिँदैछ, त्यहाँनिर कुनै किसिमको रिस्क छैन। कम्पनीलाई प्रफिट भए पनि नभए पनि उसले इन्ट्रेस्ट पाउँछ। अब इन्ट्रेस्ट पाउँछ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ र भोलि गएर वाट एभर बी द सिचुएसन अफ द कम्पनी, वेदर देयर इज हाई प्रफिट अर लो प्रफिट, इट डज नट म्याटर, the bondholder will receive same amount of interest regularly till the maturity of the bond. Okay, जति वर्षको लागि हामीले पैसा दिएको छौँ म्याच्युरिटी पुरा नभएसम्म कम्पनीलाई नाफा होस् या नहोस् त्यो पिरियडसम्म उसले फिक्स इन्ट्रेस्ट पाउँछ नै। सो यो भयो बोन्डको हाम्रो सिम्पल। कसैले सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई वाट इज बोन्ड? द बोन्ड इज अ डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट when company wants to raise required capital fund through debt sources, it can issue debenture or bond. The person who purchases bond is called bondholder, and bondholders are entitled to get fixed stated amount of interest regularly till the maturity of the period and then full principal amount after the expiry of maturity period. bondholderले एक पटक बोन्ड किनिसकेपछि जबसम्म बोन्ड म्याच्योर हुँदैन तबसम्म प्रत्येक वर्ष रेगुलरली इन्ट्रेस्ट पाउँछ र जब म्याच्युरिटी पिरियड पुगिहाल्छ त्यो पिरियडमा गएर उसले आफ्नो के पाउँछ, जुन पैसा उसले प्रिन्सिपल लगानी गरेको थियो त्यो प्रिन्सिपल पैसा पाउँछ। त्यसलाई हामी भन्छौँ बोन्ड। यो हाम्रो बोन्डको बेसिक कन्सेप्ट हो। अब यसको अलिकति न्युमेरिकल तरिकाले हामी हेरौँ यसमा के हुन्छ। मतलब यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने एउटा एक्जाम्पल यस्तो छ। मानिहाल्नुस् एउटा बोन्ड छ, यो आज हो, त बोन्डको फेस भ्यालु भन्छ जसलाई हामी 1000 भन्छौँ। अनि यो बोन्डको लाइफ छ 5 इयर्स। अनि यो बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट यसले दिन्छ 10%, यानी इन्ट्रेस्ट हुन आयो 10% अफ ₹1000 इक्वल्स टु 100। बोन्डको जेनरल बेसिक मोस्ट पपुलर बोन्ड अराउन्ड द वर्ल्ड र इन्भेस्टर्सहरुमा पपुलर भएको बोन्ड पनि यही हो, जसमा फेस भ्यालु हुन्छ, लाइफ हुन्छ, कुपन रेट हुन्छ, यही हो। अब मानिहाल्नु त्यो व्यक्ति म आफ्नो 1000 रुपैयाँमा एउटा बोन्ड किन्दैछु। आई एम गोइङ टु पर्चेज द बोन्ड एट अ प्राइस अफ ₹1000। ओके, सो आई पेड ₹1000 टुडे। व्हाई? बिकज आई वान्ट टु गेट interest of ₹100 per year. For how long? 5 years. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, year 1, year 2, year 3, year 4, and year 5. The 5 years summer, I will continue every year. I will be receiving interest of ₹100. So 5 times I have received my interest 100. Now in 5 years bond matures. So there is no further maturity period remaining there, and here again I will receive my principal amount, which is ₹1000. Okay, so basically what is the concept here? At the time 0 today, I have to purchase a bond at a price of ₹1000. Okay, I have to pay ₹1000 today, and every year in year 1, year 2, year 3, year 4, and year 5, I will be receiving interest of ₹100, 100, 100, 100, and finally in year 5 I will get my ₹1000 back. This is called bond, and this is the basic concept of bond. Okay, if we purchase a bond, then we will receive interest till maturity period, and finally after the expiry of bond we will receive our principal amount.
अझ पनि बुझेन भने हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, मैले कसैलाई 1000 रुपियाँ 5 वर्षका लागि लोनमा दिएँ, 5 वर्षसम्म एभ्री इयर 10%मा जुन पहिले नै निर्धारण गरिएको रकम थियो 100 रुपिस, प्रत्येक वर्ष ऋण लिने व्यक्तिले मलाई 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ 5 वर्ष दियो। 5 वर्षको टर्म्स थियो, 5 वर्ष एक्सपायर्ड भयो, 5 वर्षपछि म आफ्नो पैसा पाउँछु र हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन खत्म हुन्छ। त्यसैलाई भन्छौँ हामी बोन्ड। आई थिङ्क यो कुरा बुझ्नुभयो। यदि बोन्डको मिनिङमा कुनै कुरा नबुझेको रहेछ भने भिडियो प्ले गरेर फेरि हेर्नु होला। नबुझेको कुरा मलाई कमेन्टमा मेरो इमेल मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ। अब आउँछ हामीलाई फिचर अफ बोन्ड। ओके, सो व्हाट इज फिचर or characteristics of bond. Okay, feature or characteristics of bond. I have already discussed everything about the bond and its functioning. First of all, you have to purchase a bond at its face value or price. It will pay you coupon interest, maturity period. So all these are called features here. What sort of items or characters involved in bond valuation or bond? So here simply we are talking about only bond. So let's talk about features of bond. First of all, face value 1, 6. Let's see. Face value or par value. It's generally rupees 100, 1000 or more. Okay. एउटा बोन्ड किन्ने बेलामा बोन्डको सर्टिफिकेटमा जुन दाम लेखेको हुन्छ बोन्डको त्यसलाई हामी भन्छौँ फेस भ्यालु। सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि हामी सिनेमा को टिकट किन्दाखेरि त्यसमा दाम लेखेको हुन्छ नि 250, 300, 500. सो वाट एभर प्राइस प्रिन्टेड अन द फेस अफ द बोन्ड द्याट इज कल्ड फेस भ्यालु. ओके, सो फेस भ्यालु, पार भ्यालु, नोमिनल भ्यालु, रजिस्टर्ड भ्यालु, दे आर द सेम थिङ्स, बट इट इज भेरी मच पपुलर नेम फेस भ्यालु or par value. Okay, then maturity period. Maturity period means the number of term after which bond will mature. Okay, यो भनेको 5 वर्षको लागि बोन्ड यदि इस्यु गरिएको हो भने 5 वर्ष यसको म्याच्युरिटी पिरियड हो र जब 5 वर्ष बित्छ यो बोन्ड के हुन्छ, म्याच्योर्ड हुन्छ. Coupon interest rate. Coupon interest, suppose bond has promised you to pay 10% of face value, जति यसले इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्ने कुरा गरेको छ त्यसलाई कुपन रेट or कुपन इन्ट्रेस्ट रेट यसलाई भनिन्छ. कल प्रोभिजन. कल प्रोभिजन मिन्स वाट? कल प्रोभिजन भनेको एउटा प्रावधान हो कम्पनीले बनाएको. हामीलाई बोन्ड बेच्नको लागि सपोज 5 इयर्सको लागि बेचेको त हामी के सोच्छौँ, म 5 वर्षसम्म ब्याज पाइरहेको हुन्छु, तर कम्पनीले बीचमा हामीलाई 3 वर्षमा पैसा तिरेर बोन्ड सरेन्डर गर भन्न सक्छ. यसरी बीचमा बोन्ड ल्याऊ आफ्नो पैसा लैजाऊ भनेर जुन स्किम निकाल्छ, त्यसले जुन प्रोभिजन बनाउँछ त्यसैलाई हामी भन्छौँ कल प्रोभिजन. त्यसपछि आउँछ हामीलाई इन्डेन्चर. इन्डेन्चर भनेको सिम्पली एग्रिमेन्ट बिट्विन बोन्ड बायर एन्ड बोन्ड इस्युइङ कम्पनी अबाउट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ बोन्ड. बोन्ड खरिद बिक्री गर्दाखेरिको बीचमा कुन बोन्ड बेच्ने कम्पनी र बोन्ड किन्ने व्यक्ति जुन इन्भेस्टर हो त्यो दुईटाको बीचमा शर्त, अवस्था या अधिकार, कर्तव्यहरू के हुनेछन् त्यो सबै कुराको जुन डिटेल फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्डेन्चर. बेसिकली हामीलाई यही 4-5वटा कुराहरू छन्. 5वटा कुराहरू कि बोन्डको बारेमा तपाईँले याद राख्नुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट अफ अल you have to remember face value. The price of the face value of bond generally rupees 1000, but it may be rupees 10,000, 1 lakh or even 1 million. Maturity period, every bond generally issued for a certain period of time after which it became expired and the issuing company has to repay the principal amount to the bondholder. That is called maturity period. Coupon interest rate. Coupon interest rate means the bond coupon interest rate indicates what? That investor will be given certain percent every year
of face value. Call provision, bond may be called by the company before the maturity period. यो याद राख्नु, maturity period पुग्नु भन्दा अगाडि कल बोन्ड सरेन्डर गर्न भन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कल प्रोभिजन. Similarly, indenture is simply agreement between bond issuing company and bond buyer about the terms and condition or future incidents. Okay, now अब हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर टाइप्स अफ बोन्ड. यो हामीले बोन्डको मिनिङ बुझ्यौ, बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझ्यौ. अब बोन्ड्सको टाइप्सको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल सेक्सनमा जान्छौँ. अब बोन्डको बारेमा जानुभन्दा अगाडि तपाईले केही कुरा याद गरिहाल्नु. Okay, we will say face value. Face value is denoted by MV. Face value लाई हामी MV लेख्ने गर्छौं. Maturity period लाई N लेख्छौं र कुपन इन्ट्रेस्ट लाई हामी I भन्छौं. त बेसिकली अब जुन टाइप्स अफ बोन्ड हामी पढ्न गइरहेपछि यसमा यो दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, म्याच्युरिटी र इन्ट्रेस्ट रेट. N means terms to maturity, इन्ट्रेस्ट I means कुपन इन्ट्रेस्ट रेट. यो कुराबाट बोन्डको क्लासिफिकेसन हुन्छ. एक्चुअली बोन्डलाई डिफरेन्ट बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, तर हामी जुन यहाँ बोन्डलाई क्लासिफाई गर्दैछौँ यसको जस्ट हामीले म्याच्युरिटी पिरियडको बेसिसमा हामीले क्लासिफाई गर्दैछौँ. त हामीलाई बोन्डको जुन टाइप्सको कुरा आउँछ, टाइप्स अफ बोन्ड भन्दाखेरि बेसिकली हामी भन्छौँ बोन्डको दुईटा टाइप हुन्छ. एउटा redeemable bond, अर्को irredeemable bond. ध्यान दिएर हेर्नु होला. पहिलो बोन्डको नाम भयो हामीलाई रिडीमेबल बोन्ड. रिडीमेबल बोन्ड भनेको त्यो बोन्ड हो जुन एक पटक इस्यु भइसकेपछि आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम द बोन्ड होल्डर विल रिसीभ हिज प्रिन्सिपल अमाउन्ट. एक निश्चित समयपछि उसले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन्. कुन पैसा फिर्ता पाउँछ? जुन फेस भ्यालु हुन्छ. त यसमा बेसिकली हामी के बुझ्ने भने एन हुन्छ र त्यसमा एन हुँदैन. अब यो जुन हामीलाई रेडिमेबल बोन्ड छ, यो रेडिमेबल बोन्डलाई पनि दुई पार्टमा डिभाइड गरिन्छ. के त पहिलो बोन्डको नाम छ हामीलाई कुपन बोन्ड. दोस्रो बोन्डको नाम छ जीरो कुपन बोन्ड. यसको कुनै प्रकार छैन, यो एउटै इरेडिमेबल भयो. यसमा बुझ्ने, यसमा म्याच्युरिटी एन हुँदैन अनि यसलाई हामीले पर्पेचुअल बोन्ड पनि भन्छौँ. यसलाई के भन्छ? पर्पेचुअल बोन्ड. हो, यो नाम जान्नु ठुलो कुरो होइन. यसमा हुन्छ के यहाँ हेर्नुहोस्, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी पिरियड अनि कुपन इन्ट्रेस्ट. यसमा फेस भ्यालु पनि हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड पनि हुन्छ र इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ. त्यसकारण यसमा हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, एकदम सिम्पल छ कुरो. कुपन बोन्ड मिन्स इन्ट्रेस्ट छ, फेस भ्यालु तिनटैको हुन्छ, यसमा टर्म्स टु म्याच्युरिटी पनि छ र इन्ट्रेस्ट रेट पनि छ. सबै कुरो यहाँ हुने भएको हुनाले यसलाई हामी भन्छौँ कुपन बोन्ड. अब यसमा फेस भ्यालु त तिनटैमा कमन भइ नै हाल्यो. यसमा एन हुन्छ तर के हुँदैन भने आई हुँदैन. यसमा पर्पेचुअल बोन्डमा के हुन्छ? फेस भ्यालु भयो, फेस भ्यालु भयो, एन हुँदैन, आई मात्रै हुन्छ. अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने, सो व्हाट इज कुपन बोन्ड? Coupon bonds are those bonds which have face value,
maturity period and coupon interest rate. That means if an investor purchase today a bond, coupon bond, he will be receiving interest income regularly up to maturity period, and after the expiry of maturity period he will be given his principal amount. त्यो बोन्ड होल्डर जो व्यक्ति हो, सपोज मिस्टर एक्स भन्ने व्यक्तिले यो बोन्ड किन्यो भने उसले के हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष उसले पहिला ब्याज पाउँछ। सपोज 5 वर्ष भन्यो भने एभ्री इयर ब्याज पाउँछ र लास्टमा आफ्नो प्रिन्सिपल पैसा पाउँछ। बुझ्नु होला, बुझ्नु भएको कुरा बुझ्नुहोस्, अझै क्लियरली बताइदिँदैछु। हरेक पल्ट उसले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट 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 पाउँछ। इन्ट्रेस्ट I1 I2 I3 I4 I5 सबै इन्ट्रेस्ट पायो र लास्टमा यहाँ के पाउँछ, फेस भ्यालु। मतलब बोन्डमा के पाउने सिस्टम रहेछ त फर्स्ट अफ अल उसले पाउँछ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पाउँछ एभ्री इयर, र जब म्याच्योर्ड भइहाल्छ त फेस भ्यालु पाउँछ। दुवै कुराको फाइदा भयो। तर यो बोन्ड किन्ने मान्छेले के हुन्छ भने जीरो कुपन बोर्डमा नामै हो जीरो कुपन, त जीरो कुपन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर कुपनको त कुरै आएन, त यहाँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त बोन्ड एक निश्चित समय अवधिपछि जब बोन्ड एक्सपायर्ड हुन्छ त बोन्ड होल्डरले त्यतिखेर के पाउँछ, आफ्नो प्रिन्सिपल पैसा पाउँछ। तब याद राख्नु यो एउटा फिक्स्ड डिपोजिट जस्तै भयो। आज सर्टेन अमाउन्टमा तपाईँ एउटा बोन्ड किन्नुहुन्छ, यो बिचको पिरियडमा नो इन्ट्रेस्ट इज पेड, एन्ड फाइनली तपाईँ लास्टमा आफ्नो फेस भ्यालु 1000 पाउनुहुन्छ। त इट्स जस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपोजिट। सपोज you deposit ₹600 today into the bank and after certain period of time you will be given ₹1000। बिचमा कुनै किसिमको ब्याज स्याज आउनेवाला छैन। त यो बोन्ड कसको लागि पपुलर भयो भने जो मान्छे रेगुलर इन्कम चाहन्छ, हरेक वर्ष मलाई पैसा आइरहोस्, त्यो कुपन जीरो कुपन बोन्डतिर जाँदैन, कुपन बोन्ड किन्छ। र जो मान्छे आज पैसा लगानी गरेर एकैचोटि 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षपछि पैसा चाहन्छ, त्यसको लागि जीरो कुपन बोन्ड भयो। यो दुईटा बोन्ड बजारमा मार्केटमा इन्भेस्टरको अगाडि पपुलर छ, किनकि यो इन्भेस्टरले यसमा चोइस गर्न सक्छ। अनि यो जुन बोन्ड छ, तपाईले मलाई आज 1000 रुपीज दिनुभयो र त्यो 1000 रुपीज जिन्दगीभर कहिले पनि फिर्ता पाउनुहुन्न। खाली आई विल बी पेइङ इन्ट्रेस्ट ओन्ली। म बाचुन्जेलसम्म हाम्रो कम्पनी रहेसम्म तपाईले ब्याज पाउनुहुन्छ। त्यो यो अलिकति कन्सेप्चुअल मात्रै छ, यस्ता बोन्ड बजारमा प्रचलित छैन। ओके, लेट मी डिफाइन फर्स्ट। सो व्हाट इज कूपन बॉन्ड? Coupon bond is a bond that has face value, maturity period and interest rate. Okay, and if a bondholder purchases this bond, he will receive interest up to maturity period, and after the expiry of maturity period he will get principal amount. Is that clear? Maturity period भन्दा पहिले ब्याज पाउँछ र जब maturity period भइहाल्छ त्यसपछि के पाउँछ, उसले आफ्नो प्रिन्सिपल पैसा पाउँछ। राम्रै छ। Zero coupon bond are those bond that do not provide any coupon interest during the holding period or before maturity period. Okay, it will pay only principal amount after the expiry of maturity period. So if a bond holder purchases this bond, he will receive his face value only after 5 years, and before the maturity period he will not be receiving any interest. Bond किन्ने मान्छेले बीचमा कुनै पनि कुरा पाउँदैन। But if we talk about perpetual bond मा किन्ने मान्छेले के पाउँछ, he will be receiving interest for infinite period. Infinite means forever, सधैँभरिको लागि ऊ एउटा इन्ट्रेस्ट पाइरहन्छ, but he is never going to be paid his face value. आफ्नो फेस भ्यालु कहिले पनि पाउँदैन। जस्ट बोन्डको उसले ब्याज मात्रै पाइरहन्छ। त्यसमा ब्याज मात्रै पाउने, यसमा दुवै पाउने, यसमा ब्याज नपाउने। अब तपाईं प्र्याक्टिकलको हिसाबले के याद राख्ने, अब त्यो ट्रिक्स जान्दाखेरि एन र आई दुईटै छ कुपन बोन्ड, एन मात्रै छ जीरो कुपन बोन्ड, आई मात्रै छ पर्पेचुअल बोन्ड। यति तरिकाले तपाईलाई यो पुगिहाल्छ। अब हामी यही बोन्डको क्लासिफिकेसन अनुसार हामी जान्छौं भ्यालुएसन गर्नमा। अब यो जुन कुपन बोन्ड छ, यो कुपन बोन्डको अर्को नाम नर्मल बोन्ड और सिम्पली बोन्ड और स्ट्रेट बोन्ड, यो तीनटा नामले यसलाई चिन्छन्। सिम्पली बोन्ड भन्ने बित्तिकै हामी यो बुझ्छौं। जबसम्म जीरो कुपन र पर्पेचुअल बोन्ड भन्दैन तबसम्म हामी यो बुझ्छौं। त कुपन बोन्डलाई स्ट्रेट बोन्ड,
बोन्ड अर नर्मल बोन्ड भन्छ। जिरो कुपन बोन्डको अर्को नाम छ प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड। यो तपाईलाई याद हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा। प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड, पर्पेचुअल बोन्डलाई इन्फाइनाइट बोन्ड अर इरेडिमेबल बोन्ड, यही नामहरूले भन्छ। अब हाम्रो टपिक रह्यो भ्यालुएसन अफ बोन्ड। अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड जान्नुभन्दा अगाडि तपाईले कुपन बोन्ड, जिरो कुपन बोन्ड र पर्पेचुअल बोन्डको बारेमा हामीले बुझेको हुनुपर्छ। अब यो बुझिसक्नुभयो, कतै कन्फ्युजन छ भने फेरि भिडियोलाई रिप्ले गरेर हेर्नु होला। यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने भयो, वाट इज भ्यालुएसन अफ बोन्ड अर भ्यालु अफ। सपोज हामी यहाँ एक्चुअली कुरा गर्दैछौँ भ्यालु अफ बोन्ड। बोन्डको भ्यालु चाहिँ कति र यो निकाल्ने कसरी, त्यसको लागि हामी प्रब्लमहरू धेरै गर्छौँ, फर्मुला युज गर्छौँ। तर याद राख्नु एउटा कुरो, बेसिक कुरा जबसम्म दिमागमा पस्दैन, हामीलाई बुझ्दैनौँ, तबसम्म जति क्वेसन सोल्भ गऱ्यो भने पनि त्यसको कुनै प्रब्लम हुने, फाइदा हुनेवाला हामीलाई छैन। त यहाँ याद राख्नु के भनेर, जब हामी भ्यालु अफ बोन्ड गर्छौँ नि, त भ्यालु मिन्स जुन कुरा गर्छौँ हामीले, भ्यालु मिन्स sum total of present value of all future cash flows, that is interest and face value। यो तपाईले यति याद हुनुपर्छ। भ्यालु मिन्स वाट? भ्यालु मिन्स सम टोटल अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अल फ्युचर क्याश फ्लो, द्याट इज इन्ट्रेस्ट एन्ड फ्युचर भ्यालुज। मतलब हाम्रो लागि एउटा बोन्डको दाम आज कति हुनु पर्यो, हामी यही निकाल्दैछौँ। ठिक छ। हामी जेनरली बोन्डको 5 वर्षले मागेको हुनाले हामी एज्युम गर्छौँ, त्यसकारण हामी लेख्छौँ। एज्युम गरौँ एउटा बोन्ड छ, त्यसको फेस भ्यालु छ 1000 and 500 and it will pay you ₹100 every year. Now see here, this is year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Okay, now every year it will provide you ₹100, 100, 100 and 100, and at the end of fifth year principal amount ₹1000। म एउटा बोन्ड किन्न जाँदैछु। ओके, त्यो बोन्ड किन्दाखेरि अचार बनाउने त होइन, त्यसको घरमा सर्टिफिकेट सजाउने काम त होइन। त्यो बोन्डबाट मलाई लोभ छ कि त्यसले मलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। इन्ट्रेस्ट कति दिन्छ? त इन्ट्रेस्ट त आजै फिक्स गरिएको हुन्छ। त एभ्री इयर इन्ट्रेस्ट यसले कति दिन्छ मलाई? 100, 100, 100, 100, 100। द्याट मिन्स आई विल रिसिभ ₹100 5 times, year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5 respectively, and after year 5 I will receive 1000। त सीधा भाषा हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा तपाईहरु टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्नु भएको छ। यो सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने, जुन पैसा हामी इयर 1 मा पाउँदैछौँ त्यसको भ्यालु आज कति, जुन इयर 2 मा पाउँदैछौँ त्यसको कति, इयर 3 वालाको भ्यालु कति, यसको भ्यालु कति, यसको भ्यालु कति र यो 1000 को भ्यालु कति। त मतलब जुन पैसा हामी पाउँदैछौँ, जस्तै 1 2 3 4 5 टाइम्स पैसा पाउँछौँ, कति कति पैसा पाउने भयो हामीले? 100, 100, 100, 100, 100 र 1000। यो सबैको यदि मैले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दिए भने सम टोटल त्यही पैसा यसको भ्यालु भइहाल्यो। त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा चाहिन्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो मार्केट इन्ट्रेस्ट। के भन्छ? मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। सो हाम्रो फाइनेन्सको एउटा बेसिक कुरो हो। हामीले भोलिको पैसालाई आज ल्याउनको लागि एउटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरको युज गर्छौँ, जसलाई इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ हामी। धेरैपल्ट हामी पढ्यो होला टाइम भ्यालु अफ मनीमा, तपाईले यो कुरा मजाले पढेर आउनुभएको छ। डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर युज गर्छौँ, ओके, जसलाई 10%, 12% कति हुन्छ त्यो भनेको हुन्छ। यहाँ त्यसलाई हामी भन्छौँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। के भन्छौँ? लेखिदिँदैछु म।
required rate of return or investors required rate of return. त इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न क्वेसनमा दिएको हुन्छ या इन्भेस्टरको एउटा चाहना हुन्छ। जस्तै यो बोन्ड किन्दाखेरि मलाई एउटा लोभ यो छ कि यो 1000 रुपियाँ यदि मैले बोन्ड नकिनेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेँ भने फिक्स डिपोजिटमा त ब्याङ्कले मलाई 10% 12% त ब्याज त दिन्छ नि। सो इफ आई वान्ट परचेज बोन्ड एन्ड डिपोजिट द्याट मनी इन्टु द ब्याङ्क, आई क्यान अर्न इजिली रुपिज on at the rate of 10%. So for me 10% is my required rate of return. म कसैलाई 10% भन्दा कममा पैसा दिनेवाला छैन। यसरी हुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई भने मलाई 1 लाख रुपियाँ लोन दिनु, त्यो 1 लाख रुपियाँ लोन दिनु भन्दाखेरि तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि सर तपाईँ कति ब्याज दिनुहुन्छ मलाई। त ब्याज दिँदाखेरि त म त भन्छु म यति दिन्छु त्यो दिन्छु, तर तपाईँको दिमागमा एउटा कुरा छ, तपाईँको पैसा ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कले तपाईँलाई 10% दिइरहेछ, त 10% भन्दा कममा त मलाई दिनुहुन्न या कसैलाई पनि दिनुहुन्न हो। द्याट रेट इज कल्ड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। यो धेरैजनाले यो कुरा बुझेको हुँदैन, यसको थुप्रै नाम छ। इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट रेट, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, क्यापिटलाइज रेट, डिस्काउन्ट रेट, यो जे भने पनि त्यही हो। यो क्वेसनमा दिएको भए पनि हामी बुझ्नुपर्छ। अब यति कुरा गर्दाखेरि हामी के थाहा पायो भने जुन बोन्ड हामी किन्न जाँदैछौँ त्यो बोन्डले एभ्री इयर हामीलाई के दिन्छ, सर्टेन इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ र लास्टमा उसले के दिन्छ, फेस भ्यालु दिन्छ। त यो सबै पैसाको जुन पैसा फ्युचरमा पाउँछौँ त्यो सबै फ्युचर पैसालाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्यौँ भने युजिङ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जुन सम टोटल आउँछ प्रेजेन्ट भ्यालु, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, भ्यालु अफ बोन्ड। जस्तै यो सबैलाई गर्दाखेरि मेरो सपोज गर्नु म 10% को लोभी मान्छे हो भने यहाँनिर यो सबैलाई यदि क्यालकुलेसन गर्दै 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 गयो भने लास्टमा 1000 रुपिज आयो भने यो 1000 रुपिज बोन्डको दाम हो। त म बजारमा 1000 रुपिजसम्म किन्न सक्छु। अदरवाइज यो भन्दा बढी कसैले दियो भने म बोन्ड किन्न सक्दिनँ। ओके, त हामीले के छ भने त बोन्डको सबै कुरा दिएको हुन्छ रिक्वायर्ड रेटको बेसमा जुन प्रेजेन्ट भ्यालु निकालिन्छ। द्याट इज वाइ आई हेभ रिटन अ डेफिनेसन हियर। भ्यालु अफ बोन्ड मिन्स सम टोटल अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। यो सम टोटल अफ प्रेजेन्ट भ्यालु of all future cash flow which will be received in terms of interest and face value. Face value र इन्ट्रेस्ट को रूपमा जे जति कुराहरू आउँछ त्यसैलाई हामी यो भन्छौँ। ओके ओके, हामीले भ्यालुएसन भनेको के हो, भ्यालु के हो सबै बुझ्यौँ। अब फाइनली हामी पढ्दैछौँ भ्यालुएसन अफ बोन्ड। र भ्यालुएसन अफ बोन्ड निकाल्नको लागि भ्यालु अफ बोन्ड वी हेभ टु युज सर्टेन फर्मुला। त्यो फर्मुला बोन्डको टाइप्स अनुसार फरक फरक छ। जस्तै फर कुपन बोन्ड, जीरो कुपन बोन्ड, पर्पेचुअल बोन्ड। अघि मैले सम्झाएको थिएँ, तपाईँले याद राख्नु पर्यो। एन र आई म्याचुरिटी पिरियड र कुपन इन्ट्रेस्ट दुइटै दिएको छ भने कुपन बोन्ड, यदि इन्ट्रेस्ट रेट छैन भने जीरो कुपन बोन्ड, इन्ट्रेस्ट छ म्याचुरिटी पिरियड छैन भने कुपन बोन्ड, पर्पेचुअल बोन्ड। यही बेसिसमा अब होइन भने यहाँ लेखिदिँदैछु एन र आई दुइटै दिएको छ। यहाँ एन दिएको छ, आई छैन, यसमा आई दिएको छ, एन दिएको छैन। त्यसको बेसमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको फर्मुला छ आई इन्टु पिभी अफ ए, केडी पर्सेन्ट एन, केडी पर्सेन्ट भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, अनि एमभी भनेको हामीलाई फेस भ्यालु प्लस इन्टु पिभी अफ केडी। इन्ट्रेस्ट 5 पल्ट पाउँछौ, एमभी 1 पल्ट मात्रै पाएको हुनाले यति पार्टलाई एनइटीको फर्मुला लगाएको हो, यति पार्टलाई सिम्पल फर्मुला। यदि फर्मुला लगाउन मन लागेन या इन्ट्रेस्ट रेट जुन हामी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्छौँ फ्र्याक्सनमा दिएको छ 10.5%, 12%, 5%। एकछिन, इन्ट्रेस्ट रेट यदि होल डिजिटमा दियो जस्तै कि 10, 12, 15, 20% हामी यो फर्मुला लगाएर त गर्न सकिहाल्छौँ। तर 7.5% जस्तो भनौँ भने त्यसको लागि हामी हातैले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। त्यो टेक्निक हो। त पिभी अफ टेबलबाट गर्नुहुन्छ भने यो युज गर्ने, अर्थात् क्यालकुलेटर युज गरेर गर्नुहुन्छ भने यो फर्मुला गर्ने। त्यस्तै जीरो कुपन बोन्ड। त जीरो कुपन बोन्डमा के हुन्छ भने यति पार्ट जुन इन्ट्रेस्टको पार्ट छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ त हुँदैन, यति पार्टलाई हटाएर यो मात्रै दिएको यति आयो। अनि पर्पेचुअल बोन्डमा के हुन्छ भने हामीलाई यहाँबाट यसमा एन छँदै छैन, त पिभीआइएफ को कुनै मतलब भएन। त खालि हामी के गर्छौँ, आई बाई केडी भनेर फर्मुला लगाउँछौँ, त्यसपछि हामी सिधै यसको आन्सर निस्किहाल्छ। त यो फर्मुला लगाएर हामीले बोन्डको जस्तो सुकै क्वेसनलाई हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने अब भिडियो अलमोस्ट 35 मिनट जतिको लामो भइसकेको छ। तब के गर्दैछु भने यो भिडियोलाई यहीँ गर्दैछु। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई म
यो सबैको एक्जाम्पलहरू शुद्ध गरेर म तपाईलाई देखाउँछु। ओके, धन्यवाद। तपाईहरुलाई केही जान्न मन लाग्यो भने, यहाँ नबुझेको केही कन्फ्युजनको कुराहरू आयो भने मलाई इमेल गरेर मेसेन्जरमा यो मेरो फोन नम्बरमा सोध्न सक्नुहुनेछ। योसँग रिलेटेड जति नोट्सहरू छ त्यो सबै नोट्सहरू तपाईको इमेलमा मैले पठाइदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् लर्ड बुद्ध कलेजको जुन हाम्रो अनलाइन टिचिङ लर्निङ साइट छ त्यसमा मेरो कमलेश कुमार सहनीको नामले जुन आइडी बनाइदिएको छ त्यसमा लगइन गरेर सबै यो जति पढाइले कुराहरू हो यो नोट्सहरू सबै त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो मजाले बुझ्नुभयो होला आशा गर्दैछु। केही बुझेको छैन भने डाइरेक्टली कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।